सत्य आरंभ करेंगे। द्वापर जुगर अवसान कली जुग आगमन समय हो जाए। समय ठाकुर चिंता कले, ठाकुर चिंता करी भाविले मनरे जे द्वापर जुग तो शेष, कली जुग आसी प्रवेश हम। कली जुगरे लोक मैंने क्या मानवे नहीं, कौन करेंगे तार तात्पर्यटा गोटा श्लोक। धर्म संकुचित तपो विरहित सत्यंच दुरागत निर्बीजा पृथ्वी निरसधिरसा नीचा महतगता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्र कुमार्गता भार्या भृतु विरोधिनी पररता पितृ पिता पुत्रु देशुणा हा कष्ट कली जुगे वर्तित जो नरास मृत्यु। ठाकुर भाविले कली जुगरे द्वापर जुग अवसान पर कली जुगरे लोक माने धर्म को कहीं मानबेनि, तप मानबे नहीं, धर्म संकुचित तप भी रहित सत्य कथा कहीं कहबे नहीं। सत्य धर्म संकुचित तप भी रहित सत्यंच दुरागत निर्बीजा पृथ्वी, पृथ्वी रे शस्य बीज किसी रहिबो नहीं। निर्बीजा पृथ्वी निरसधि रसा, रसा बोले पृथ्वी माध्यम रे कौन सी प्रकार औषध बीज रहिबो नहीं। नीचा महत गता, नीच लोक माने महत कार्य करिवे, उच्च लोक माने अमहत काम करी संसार रे वेद बिक्री करी ब्राह्मण माने चलपक्ष करिवे। ए कथा ठाकुर भाविले, भावी से मनर विचार कले कौन करिवे, चिंतित भाव रे बसिछंती। एई समय मन तांकर मुंडरे गोटा चिंता आसीगला, देखिबा मु समस्त अष्टादश पुराण मानक भागवत को छाड़ी अष्टादश पुराण मानक मु डाकिबी, देखिया से धर्म विषय कौन कहउछंती। जेतेबेले ए कथा भाविले से सबु पुराण मानक डकाइले, पाखक डकाइले। जेतेबेले सबु पुराण मानक पाखक डकाइले, सबु पुराण मान आसी कहले प्रभु कहीं आमु डकैल ना सत्य जुगरे द्वापर जुगरे शेष कली जुगटा आगमन हला। अच्छा यद्यपि कली जुग आगमन हला धर्म को कहीं मानबे नहीं, ताले मु भक्तिटा पाइबी कौठू, मते से कथाटा कह। पुराण मान कहले कहले नाई आज्ञा आपणक सम्मुखर आम कथा कहीपरूनी, आपण जहाँ अन्न को डकातु। तो ठाकुर मनरे भाविले पुराण मान तो कहीपारे ना, देखा समस्त मुनि ऋषि मान को डकैले, जेते मुनि ऋषि अच्छा समस्त डकैले, कहले अच्छा मुनि ऋषि मैंने आसिले कहले प्रभु कहीं आमको डकैल। मुनि ऋषि मैंने कहले एक कथा कहबार ठाकुर कहले मु कहीं डकैली, ए कली जुगरे धर्मटा केमिति रहिबो, भक्तिटा केमिति रहिबो एटा मते कहंतु। से माने कहले आपण होचंती प्रभु, आपण सर्वस्व, संसार रे सबु आपण को आगरे कथा आम कहीपरू ना। तेणु से प्रभु निराश हेले, कहले मनरे चिंतित हेले, कहले कौन करवा। एक कथा मनरे चिंता करी चारि वेद को डकाइले, वेद ऋक् साम यजु अथर्व चारि वेद जाक डकाइले। जिते चारि वेद जाक डकाइले वेद मैंने आसी प्रणाम कले प्रभु पाद पद्म। प्रभु कहले कहीं मत डकैल, आम मान को डकैल ना, आम कहीं डकैलु, मु कहीं डकैली तुम मानक धर्मटा कौटी रहिबो। कली जुग तो कहीं धर्म को मानबेनि, तप यज्ञ नानादि तीर्थव्रत कहीं मानबेनि। तो सेठे वेद मान कहले आपण आगे आम कथा कहीपरूनी, आपण मुखर आम निश्चित, आपण आम्भको उत्पत्ति करछंती, किंतु आम से वेद कथा कहीपरूनी। ठाकुर निराश हेले, से कहीकि चलीगल। तापर मनरे भाविले भागवत को डकैबा, 12 स्कंद भागवत को डकैबा। 12 स्कंद भागवत को डकैले, 12 स्कंद भागवत आसिले, से कहले प्रभु कहीं आमको डकैल ना, कहीं डकैली द्वापर जुग शेष कलिर आगमन, कली जुगरे लोक धर्म को कहीं मानबे ना। ताले यार उपाय कौन करवा ना आज्ञा आम कहबू जे 12 स्कंद भितर जदिया कहब सप्तम स्कंदरे महाराज प्रहलाद ए कथाटा कहीपर,
ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜଡ଼ ଭରତ କଥା କହିପାରିବେ। ଏକଥା ଠାକୁର ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଆମେ ତ ଶିବ ଭକ୍ତ, ତୁମେ କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛ? ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ବୈରୀ। ସେ କହିଲେ, ବାପା ଦେଖ, ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ବୈରୀ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରାକ୍ଷସ କୂଳର ବୈରୀ, ରାକ୍ଷସ କୂଳର ବୈରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ତୁ ଶିବ ଭକ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରନି, ସେ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ବାପା ଦେଖ, ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରାୟଣ କୀଟସ୍ଥ ସ୍ଥାବର ଦେହି ସର୍ବଦେହେ ନାରାୟଣ। ବାପା ଦେଖ, ଏ ସଂସାରରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଶିବ କିଏ? ମୁଁ ତ ଶିବ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ, ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ତୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ଏକଥା କହି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ। ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କକୁ ଡକେଇ ପଠାଇଲେ। ସେ ଆସିଲେ, କହିଲେ, କାହିଁକି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଡକେଇଲ? ନା କାହିଁକି ଡକେଇଲ? ତୁମେ ଏଇ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ପଠାଇଲ ତାଙ୍କୁ? ଏ ପାଠ ତାକୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଢ଼େଇଲ? ଆମର ତ ଏଇ ପାଠ ନୁହଁ। ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ କହିଲେ କିସ ହେବ? ଯାହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବ। ଗୁରୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଗୁରୁ କଥା ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ମୋର ଗୁରୁ, ସେଇ ମୋର ପିତା, ସେଇ ମୋର ମାତା, ସେ ସକଳ ଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁ। ନା ସଚରାଚର ଜୀବରେ ତ ଗୁରୁ ତମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ନା ଯଦି କାଟି ଦେଉଛି ମଝିରେ ଏଠୁ। ନାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସଚରାଚର ଜୀବରେ ତମର ସଚରାଚର ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ନାରାୟଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତା ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଜନ କର ନା। କାହିଁକି? ନା ପିତା ଭଜ ହରି କାରଣ କାରଣ ପରାୟଣ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶକ୍ତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କହିଲେ, ବାପା, ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ହରି, ଯେ ହରି ବୋଇଲେ ହରେ ଦୁଃଖ, ହରି ଆନନ୍ଦ ମହାସୁଖ। ତେଣୁ ସେ ହରିକି ତୁମେ ଭଜନ କର, ତୁମେ ସେ ଅସୁର ଭାବ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ରାଗି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଲା, ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ସହ୍ୟ କରିଛି, ସହ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଐରାବତ ହସ୍ତି ଦାନ୍ତ ମରେଇଲା, ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମରେଇଲା, ନାନାଦି ପ୍ରକାର କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଲା, ନାନା ପ୍ରକାର କରିବାରେ ସେ କୌଣସିରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ କହୁଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ବାହାରିଲେ ସ୍ଥକିତ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। କହିଲେ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ଇଏ ମରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଇଏ ପୁରା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖା? ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କହ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ପାତାଳ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷ ଦଶ ଦିଗ ଗଗନେ ସର୍ବଶୈଳ ସମୁଦ୍ରେ କାଷ୍ଟେ ପାଷାଣେ ଜହ କ୍ଷିତି ଜଳ ପବନେ ସ୍ଥାବରେ ଜଙ୍ଗମେ ବା ଦକ୍ଷେ ସର୍ବସଂଶୋଧନେ ଅସୁର ସୁରପୁରେ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟେ କୁଶାଗ୍ରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସଂସ୍ଥିତ ଜୟବୀର ଜଗଦୀଶ ପାତୁ ମା ନରସିଂହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ବାପା, ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପାତାଳ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଶୈଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଶୈଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟେ ପାଷାଣେ ଜହ କ୍ଷିତି ଜଳ ପବନେ ସବୁଠାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ନା ଯଦ୍ୟପି ତୋର ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଦେଖା ମୋତେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ
କାତର ହୋଇଗଲା। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାପା ମୋର ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର। ନା କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ମୋର ସ୍ତମ୍ଭରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ହିରଣାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଚାହିଁଲା, କାହିଁ ତ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଦେଖ ବାପା, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହିରଣାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଲା ନରସିଂହ ରୂପ। କେମିତିଆ ରୂପ? ଉଦ୍ୟତ ଦତିବିଦୁନମ୍ ଝଟ ଝଟ ଝଟିତମ୍ ଝଟନାଦ ସ୍ଫଟାନଂ ଅନ୍ୟାନଂ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରଷ୍ଟ ରଡ ରଡନ ରଡಂ ଡମ୍ବରୁ ଡମ୍ବରାଢ୍ୟା ଝମ୍ 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 ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝିମିତ ଝିମି ଝିମା ଝଙ୍କ ଝଙ୍କାର ଘୋର ପାଦୟଦ ମୁକ୍ତ ହନ୍ତୁ ବିକଳିତ କିଳିକିଳା ଚକ୍ରହସ୍ତ ନୃସିଂହ। ପ୍ରଭୁ ବିକଳିତ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରି, ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ, ନର ଶରୀର, ପିଙ୍ଗଳ କେଶ, ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା, ନାନା ପ୍ରକାର କରି ସେ ହିରଣାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ, ହିରଣାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୁଥଟେ ମାରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଥଟେ ମାରିଦେଇଛି, ଠାକୁର ଟିକେ ହସିଲେ। କହିଲେ ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଖିଟି ତ ମାରିଦେଲୁ, ତୁ ତ ମୋର ଭକ୍ତ, ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଖାଲି ଅଭିଶାପ ବଳରେ ତୁ ଅସୁର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମୁକ୍ତି କରିବି, ଏ କଥା ମନରେ ଭାବିଲେ। ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ରୀବତ୍ସାୟ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପଂ ଶଶୀ ସମଧ ବଳ ଚକ୍ରହସ୍ତ ସୁରେଶଂ ବେଦାଙ୍ଗ ବେଦନାଦ ଅଦବିଧ ବିଦିତଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ସ୍ୱରୂପ କାରନାଦ ହୁଇବହ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ୱଲଂ ପାବକାକ୍ଷ ଧୂପଦାନବେନ୍ଦ୍ର ନରହରି ସଦୃଶ୍ୟ ପାତୁମା ନରସିଂହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସାୟ କୀର୍ତ୍ତି ନେତ୍ର ଶଶୀ ସମନ୍ଧ ବଳ ଏ ରୂପଟା ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଆ ମୋ ଭକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଅସୁର ଯୋନିରେ ସିନା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଦେଖିଆ ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେଇ ରୂପଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲେ, ତଥାପି ରାକ୍ଷସ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅସୁର ଭାବ ତାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଚାରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ତୋର ହେବ ବିଷ୍ଣୁ କଳାଏ ମାତ୍ର ଥିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋର ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେବ, 3 ଜନ୍ମ ମାନେ 3 ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଳା ତ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁ ରହିବ। ତାଙ୍କଠି ବି ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଛି। ତାଙ୍କଠି ବି ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଳା ବିଷ୍ଣୁ ଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। 2-3 ଥର ଧରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହସ୍ତରୁ ଖସିଗଲା। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ କଲା। ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ହଉ ହଉ, ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛୁ। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଣି ଜାନୁ ଉପରେ ପକାଇ ନଖାଙ୍କୁରରେ ବିଦାରଣ କଲେ। ବିଦାରଣ କରି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବିଦାରଣ କରି ତା'ର ଅନ୍ତନାଡ଼ିକି ପଇତା କଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅନ୍ତନାଡ଼ିଟା ପଇତା କଲେ? ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ନାଡ଼ି ପଇତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଠାରେ ତା'ର ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋରେଖ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାହଁ କିହ ସୁମନ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଉ ନନା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ନାଳକୁ ଚାହଁ କିହ ସୁମନ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁ ଅଛି ପବନ। ଇଅଁଳା ପିଅଁଳା ଶିଶୁମନା ନାଡ଼ି, ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର, ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଚିପିକିରି, ଏଇଠି ମୋ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଭଜନ କରୁଛି, ସେଇ ନାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ଅନ୍ତପୁଣା। ନନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସିଏ ଏକ? ଆମର ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରରେ ସବୁ ଏକ ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ ଭଗବାନ ଦିନେ ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା କାଟୁଛି ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ତନାଡ଼ିକୁ ତାର ଧରି ପଇତା କଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭାବିଲେ, ବାପା ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ବାପା। ବିଷ୍ଣୁ
ଶିବ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଖ୍ୟାତ ଚକ୍ର ମନେ ମନେ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଖ୍ୟାତ ଚକ୍ର ଭୋଗାଙ୍ଗ ବିଧୁର ପିମଳିନ ମାଧବ ଗୋପେ ଜାତ ବ୍ୟାସ ମତ୍ସ୍ୟଧର୍ୟ ସ୍ୱଲବଣ ଜଳଧି ପାଣ୍ଡବେଜାର ଜାତା ରୁଦ୍ର ପ୍ରେତାଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କସ୍ୟ ଦୋଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରୁଦ୍ର ପ୍ରେତାଧିକାରୀ ହେଲେ, ତେଣୁ ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ହରିହର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳାରେ ଏ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୀଳାଟି ସେ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ହରି ଯିଏ ହର ସିଏ, ତା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ହରି ଆଉ ହର ଏକ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭାବିବ ସେ ଅଧୋଗତି ହେବ, ନର୍କରେ ପତିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ନା କୁହ, ଶ୍ଲୋକରେ କୁହ। ଶ୍ଲୋକଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଶ୍ଲୋକଟା ମନେ ହଉ, ଯଦି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କରିବା ଆଉ। ହଉ, ଏତିକି ରଖିଦେଉଛି, ଦେଖି ଆସେ, ଏତିକି ରଖିଦେଉଛି। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ଲୋକ ମୋର ଜବର ଅଛି, ଜବର ଶିଖିଛି। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ ଶ୍ଲୋକ ଜବର ଶିଖି